ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سليمان: وما ذلك الخبر؟ فقال الهدهد: إني وجدت امرأة ملكة لهم واسمها بلقيس بن شراحيل، وكانت من نسل يعرب بن قحطان، وكان يخدمها 600 امرأة، وأعطيت من كل شيء يحتاجه الملوك من متاع الدنيا ومن الآلات والعدة، وكان أهل مشوراتها 312 رجلا، ومع كل رجل منهم 10,000 رجل، وكان لها سرير ضخم تجلس عليه مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عرش بلقيس 30 ذراعا في 30 ذراعا، طوله في السماء 30 ذراعا، وقال بعضهم طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا. وعن بعضهم: كان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء، وكان فيه 360 طاقة من شرقه ومن غربه، وقد بدأ بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب في مقابلتها، فيسجدون لها صباحا ومساء، لأنها كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله. ذكر في تصوير البغوي: كان أبوها شراحيل ملكا عظيم الشان، قد ولد له 40 ملكا هي آخرهم، وكان يملك أرض اليمن كلها، وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد كفوا لي، فأبى أن يتزوج منهم، فخطب إلى الجن فزوجوا امرأة منهم يقال لها ريحانة بنت السكن. قيل في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب منهم أنه كان كثير الصيد، وربما اصطاد الجن وهم على صورة الظباء فيخلي عنهم، فظهر له ملك الجن فشكره على ذلك واتخذه صديقا، فخطب ابنته فزوجه إياها. وجاء في الحديث: إن إحدى أبوي بلقيس كان جنيا، فلما مات أبوها طمعت في الملك وطلبت من قومها أن يبايعوها، فأطاعها قوم وعصاها قوم آخرون، وملكوا عليهم رجلا قيل إنه ابن أخي الملك، وكان خبيثا سيء السيرة في أهل مملكته، حتى كان يمد يده إلى حريم رعيته ويفجر بهن، فأرادوا خلعه فلم يقدروا عليه. فلما رأت ذلك بلقيس أدركت الغيرة، فأرسلت إليه تعرض نفسها عليه، فأجابها الملك وقال: ما منعني أن أبتدئك بالخطبة إلا اليأس منك. فقالت: لا أرغب عنك، كفء كريم، فاجمع رجال قومي واخطبني إليهم. فجمعهم فخطبها إليهم، فقالوا: لا نراها تفعل هذا. فقال لهم: إنها ابتدأتني، فأنا أحب أن تسمعوا قولها. فجاءوها وذكروا لها، فقالت: نعم أحببت الولد، فزوجوها منه. فلما زفت إليه خرجت في ملأ كثير من ختمها وحشمها، فلما دخلت عليه سقته الخمر حتى سكر، ثم حزت رأسه وانصرفت من الليل إلى منزلها. فلما أصبح الناس رأوا الملك قتيلا ورأسه منصوب على باب دارها، فعلموا أن تلك المناكحة كانت مكرا وخديعة منها، فاجتمعوا إليها وقالوا: أنت بهذا الملك أحق من غيرك، فملكوها. وذلك قوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم، أي هي ملكة لهم، اسمها بلقيس، وأوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة، ولها عرش سرير عظيم طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا، مضروب من الذهب والفضة، مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد، وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأحمر والزمرد، عليه 7 أبيات من كل بيت، على كل بيت باب مغلق. وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل طريق الحق فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله أي أن يسجدوا له، فزيدت لا وأدغم فيها النون أن، والجملة في محل نسب مفعول يهتدون. الذي يخرج الخبأ بمعنى المخبوء
minal matar wan nabat fis samawati wal ardi wa ya'lam ma yukhfun fi qulubihim wa ma yu'linun bi alsinatihim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Istinaf jumlatu thana mustamilun ala arsyir rahman fi muqabalati arsy bilqis wa bainahuma bunun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin sampai cerita pada hudhud, burung hudhud, pelatuk, sampai kepada Nabi Sulaiman, dan akhirnya Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau terlambat menghilang beberapa saat wahai hudhud? Kamu harus membawa alasan yang jelas, yang benar, supaya kamu tidak aku siksa. Law adzibanahu adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Akhirnya hudhud benar, beliau membawa kabar dari negeri Saba. Wajituka bi saba'im binaba'i yaqin. Hudhud bercerita bahwa aku masuk satu daerah di negeri Yaman. Saat itu Nabi Sulaiman di negeri Yaman. Ada seorang perempuan yang menjadi raja. Ini raja daerah itu adalah perempuan. Namanya Bilqis bin Syarahil. Turunan daripada Ya'rib bin Qahtan. Ini walaupun perempuan tapi kekuasaannya sangat besar. Hudhud menceritakan bahwa dia dilayani oleh 600 perempuan. Jumlah pelayannya aja untuk di istananya 600 perempuan. Semuanya menyediakan apa keperluannya si Bilqis tadi itu. Si Bilqis ini raja yang mempunyai dewan syuro, orang-orang yang dijadikan musyawarah, yang ditentukan untuk musyawarah baginya. Jumlahnya 312 orang. Per orang mewakili 10.000 orang. Jadi sangat besar berarti ya, jumlah pemerintahannya, pengurusnya segitu banyak gitu. Berarti luar biasa luas. Si Bilqis ini mempunyai satu ranjang tempat istirahat yang sangat besar. Yang dihiasi dengan emas dan permata-permata yang sangat indah. Diceritakan itu disebut arsy ya. Arsy itu seperti ranjang begitu ya. Tempat untuk istirahat, ngeleset begitu, apa itu? Singgasana ya, singgasana kalau mungkin padepokan begitu ya. Mungkin maksudnya begitu mungkin ya. Apa singgasana? Mungkin begitu ya modelnya. Tapi bukan dari kayu jati. Dibuat dari permata-permata emas dan perak yang dihiasi dengan permata-permata. Tahukah Anda? Besarnya ada menyatakan 30 dhira', panjang 30 dhira', lebar tingginya 30 dhira'. 30 dhira' itu berapa? 15 meter ya. Kira-kira 15 meter atau lebih, hampir 20 meter.
Jadi gede, tinggi, emas, berhiaskan permata yang mahal-mahal. Ada yang menyatakan bahwa lebih daripada itu besarnya, dan itu sarir, itu arsy, itu singgasana diletakkan ada di satu istana yang sangat besar yang menjulang. Dan hebatnya nih, cerdas ya, orang-orang dulu itu ternyata cerdas. Jadi istana itu ada lobang 360 di sebelah timur, lobang 360 di sebelah barat. Lobang-lobang tadi itu diukur dengan bergesernya matahari. Jadi hari pertama matahari masuk dari satu lobang itu, tenggelamnya ada di lubang yang ada di hadapannya, masuk di situ sinarnya matahari itu. Hari kedua masuk di lubang kedua, sinarnya matahari ketika terbit, kemudian ketika terbenam matahari masuk di lubang mukanya, sesuai dengan pergeseran matahari. 300 lubang sesuai dengan pergeseran matahari. Anda bisa bayangkan gimana caranya bangun itu. Jadi bukan hanya mereka tadi itu mengukur dengan bangunan yang ada, tapi juga mengukur dengan peredaran matahari, dengan pergeseran daripada matahari. Karena memang mereka menyembah matahari, sehingga jika masuk itu sinar matahari dari lubang pertama pagi harinya ketika terbit, dia sembah, kaumnya menyembah di situ. Kalau terbenam masuk daripada lubang yang ada di hadapannya dari arah barat, dia sembah. Terus demikian pagi sore menyembah selama setahun, nanti terus mengulangi begitu. Jadi mereka penyembah matahari. Diceritakan bahwa Balqis ini ibunya adalah bangsa jin, bapaknya manusia, lahir dalam bentuk manusia. Ada yang menceritakan begitu. Bapaknya Syarahil namanya, raja yang hebat, punya anak 40. Yang paling kecil perempuan namanya Bilqis tadi itu. Cuma memang kekuasaannya hebat ini, raja ini. Terakhir dia tidak mau kawin karena belum bisa mendapatkan perempuan yang pantas menurut dia dengannya. Nggak taunya akhirnya ketemu dengan jin, seneng dengan anaknya dan kawin dengan anaknya jin itu yang bernama Raihanah bintus Sakan menurut di dalam tafsir Baghawi. Kawin sampai keluarlah Balqis tadi itu. Karena itu ada yang menyatakan inna ihda abawai Bilqis kana jinniya. Ceritanya bisa sampai kawin dengan jin ini. Bapaknya Bilqis, Syarahil ini adalah hobinya memburu. Cuma dia tahu bangsa jin itu, jadi ada kelebihan. Jadi kadang-kadang jin tadi itu di hutan menyerupa kijang atau menjangan gitu ya. Dia tahu kalau jin nggak diburu sama dia, dibiarkan. Akhirnya kepala suku jin mungkin ya, dia kagum, kenalan, akrab, sampai akhirnya senang dengan anaknya, dikawinkan.
Maka ketika meninggal si abahnya Bilqis, Syarahil ini, si Bilqis ini mencalonkan diri untuk jadi pengganti. Si Bilqis ini mencalonkan diri untuk jadi raja pengganti abahnya. Ya, ada yang setuju mendukung, ada yang tidak. Terjadi dua kubu ada di situ. Yang setuju menjadikan dia jadi raja, ratu ya. Yang enggak setuju membelot, mengangkat daripada misanannya, anak saudara Syarahil. Jadi Syarahil itu punya anak, punya saudara, anak saudaranya, ponakannya Syarahil, berarti misanannya Bilqis. Cuma misanannya Bilqis ini yang diangkat jadi raja, sejarahnya kelam, akhlaknya bobrok, moralnya bejat. Dia suka mempermainkan perempuan, nggak segan-segan istrinya orang, anaknya orang diperkosa. Karena dia tadi itu punya kekuatan, nggak ada yang berani untuk menggulingkan. Orang-orang kepingin dia jatuh, tapi nggak mampu. Karena dia seorang raja, dolim. Rupanya si Bilqis punya rencana. Si Bilqis menawarkan dirinya untuk dikawin sama si misanannya. Kau kalau kawin dengan aku, kerajaan kita semakin hebat, semakin luas. Gimana? Sebenarnya aku pingin, cuma aku khawatir kamu tolak, katanya. Sekarang ayo diresmikan aja. Gimana caranya? Caranya gini, keluargaku yang laki-laki itu kumpul undang, nanti minta aku secara resmi kepada mereka. Serius kamu? Serius? Kamu menerima? Menerima? Beneran? Beneran? Udah, dikumpulkan keluarganya, diminta, saya datang ke sini melamar Bilqis. Enggak mungkin Bilqis mau, katanya. Loh, kamu gitu perbuatannya sama perempuan-perempuan. Kamu harus tahu ya, ini permintaan Bilqis juga aku minta kepada dia. Udahlah, kamu coba ajukan pinangan saya ini kepada Bilqis, biar kamu dengar sendiri bagaimana jawabannya dia. Ya udahlah, datangi, itu datang misanan kamu, minta kamu, minang kamu, melamar kamu, gimana? Saya terima, kata Bilqis. Hah? Kaget. Serius kamu menerima? Ini banyak mempermainkan wanita. Iya, serius. Terima. Buat acara yang meriah, pesta yang luar biasa, sampai terjadi perkawinan. Diundang semuanya. Diundang semuanya. Undang semuanya, bala tentara, undang semuanya, orang-orang dekatnya diundang, kasih khomer yang banyak. Nah, mungkin khomer saat itu ya memang belum Islam semuanya. Sampai teler semuanya. Si raja misanannya Bilqis tadi itu, dan juga prajuritnya, orang-orang dekatnya, ketika malam hari dipenggal kepalanya. Pagi udah melihat raja mati, orang-orang dekatnya mati. Seneng rakyatnya, loh kepingin mati kok, kepingin lengser nggak bisa-bisa. Seneng rakyat, nggak taunya minta dikawin itu adalah strategi daripada si Bilqis tadi itu. Akhirnya orang-orang sepakat, yang jadi raja adalah Anda pantas. Kita selamanya selamat dari cengkraman orang yang zalim ini.
Akhirnya sepakat seluruhnya mengangkat si Bilqis menjadi ratu atau raja, ya, ratu ada di daerah situ. Nah, si Hudhud memberikan cerita tentang si perempuan Bilqis tadi ini kepada Nabi Sulaiman. Dia raja yang sangat hebat, dia punya singgasana yang sangat besar, tapi mereka, dia dan penduduknya, rakyatnya tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang difirmankan dalam Al-Quran, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Kata Hudhud, aku mendapatkan seorang perempuan yang menjadi ratu bagi mereka, namanya Bilqis. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberi kekuasaan daripada segala sesuatu, bagaikan raja yang hebat, mulai alatnya, mulai alat pasukannya, walaha arsyun azim, dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Ada menyatakan tingginya 80 dhira', 40 meter lebih. Urduhu arba'una dhira'an, lebarnya 40 dhira', 20 meter lebih. Panjangnya 80 dhira', lebarnya 40 dhira', irtifa'uhu, tingginya 30 dhira', 15 meter lebih. Dibuat dari emas dan perak, dihiasi dengan permata, yakut, zabarjud, zamarrud, semuanya luar biasa. Kemudian itu untuk melalui ke singgasana tadi itu harus melalui 7 pintu. Jadi memang si Bilqis ini dia tadi itu kerajaannya sangat hebat, kaya raya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Si Hudhud terus meneruskan keterangannya, aku mendapatkan si raja Bilqis itu serta penduduknya, kaumnya sujud menyembah kepada matahari, bukan menyembah kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabil, dan setan mempengaruhi mereka sehingga mereka melihat amal-amal mereka adalah bagus. Hasil semuanya kalau nyembah si matahari dari itu. Fasaddahum 'anis sabil, maka setan telah menghalangi mereka untuk mengikuti jalan kebenaran. Fahum la yahtaduna alla yasjudu lillah, mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard, Allah yang mengeluarkan segala yang tersimpan di langit-langit maupun di bumi. Tersimpan di langit, diturunkan air hujan, dikeluarkan oleh Allah. Tersimpan ada di bumi, dikeluarkan pohon-pohonan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamuna ma yukhfuna wa ma yu'linun, dan Allah yang mengetahui apa yang mereka simpan dalam hati mereka dan apa yang mereka ucapkan dengan terang-terangan oleh lisan-lisan mereka. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim, Allah yang tiada Tuhan kecualinya, yang memiliki arsy yang sangat agung. Arsy-nya Bilqis kecil, dia nggak kenal Allah yang memiliki arsy yang sangat agung. Dia tertipu dengan setan, menyembah matahari seakan-akan adalah sukses dan berhasil, adalah kebenaran, padahal dia tidak mengenal Allah yang telah mengeluarkan simpanan langit dan telah mengeluarkan simpanan bumi daripada pohon-pohonnya. Itulah keterangan daripada si Hudhud. Akhirnya Nabi Sulaiman, insyaallah akan kita teruskan
pada pertemuan berikutnya. Dari sini kita akan bisa mengambil beberapa intisari, kesimpulan, faedah. Kenapa Allah menciptakan para nabi itu dengan bermacam-macam tugas, bermacam-macam bentuk, bermacam-macam watak. Kalau kita lihat misalnya Nabi Nuh dikasih umur panjang, berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh ini nabi yang menjadi contoh bagaimana yang tidak pernah putus asa. Setiap saatnya dia itu berdakwah walaupun penuh risiko. Jadi Nabi Nuh itu kalau dakwah, kaumnya tidak mau, dihantemi sampai nyonyor, sampai pingsan. Diangkat ke rumahnya, diobati, dakwah lagi, dihantemi sampai nyonyor. Dan itu 950 tahun dialami. Mulai datuknya yang ganyang, sampai anaknya, sampai cucunya, sampai cicitnya. Kurang ajar kabeh. Sampai akhirnya begitulah Nabi Nuh, nunggu-nunggu nggak ada yang beriman. Akhirnya doanya begitu, ya Allah jangan disisakan, udah di bumi ini orang kafir nih. Dia tidak melahirkan kecuali lebih kafir dari bapaknya dan kakeknya. Kalau kita kan enggak, baru kesinggung aja ngambul, enggak mau ngimami masjid, enggak mau ngurusi masjid, enggak mau ngajar, enggak mau pengajian, enggak mau dakwah. Jadi untuk menunjukkan bagaimana ketangguhan orang yang berdakwah, demikian seharusnya. Mereka keras menolak tapi tetap berdakwah. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah contoh figur orang yang sangat cinta kepada Tuhannya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu karena cinta kepada Tuhannya, masih kecil pun gak peduli siapa menyinggung Tuhannya harus diberantas. Berhala-berhala disamakan sama Tuhan harus dihabisi. Sampai akhirnya risikonya berat tapi diselamatkan oleh Allah. Mereka gak ada yang beriman sampai pindah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim lama gak punya anak, dikasih anak, diuji sama Allah. Cinta anak atau cinta Tuhan, sembelih anak kamu, juga dilakukan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tadi itu membuat Ka'bah, lambang sampai sekarang menjadi kiblat, membangun Ka'bah, lambang menjadi kiblat orang-orang yang sholat, yang cinta kepada Allah. Kalau kita lihat Nabi Musa, Nabi Musa ini selain menghadapi Fir'aun yang jahat, Nabi Musa juga menghadapi tukang sihir, karena di saat itu sihir itu menjadi idola. Yang paling kuat sihirnya, yang paling dihargai oleh Raja Fir'aun. Karena itu Nabi Musa dikasih tongkat yang bisa mengalahkan seluruh kekuatan sihir saat itu. Dan akhirnya tumbang itu Fir'aun. Kalau kita lihat Nabi Hud, ahli perang. Kenapa? Karena di saat itu ada yang ahli perang yang sangat jahat, yaitu Jalut, dan akhirnya kalah dengan Nabi Hud. Nabi Dawud alaihissalam.
Nabi Sulaiman jadi raja karena saat itu kerajaannya Bilqis yang luar biasa, harus ditandingi dengan kerajaan yang lebih perkasa. Terus demikian, kalau Anda lihat para nabi itu sesuai dengan tandingannya. Nabi Muhammad juga demikian, komplit kalau Nabi Muhammad. Orang-orang Arab yang terkenal saat itu adalah orang yang berbangga dengan bahasa, kata-kata yang indah. Maka datanglah Nabi Muhammad, seorang ummi yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis, tapi tutur katanya adalah hebat, yang bisa menjatuhkan, yang bisa mengalahkan orang-orang ahli bahasa saat itu. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad juga, beliau tadi itu dibekali kesabaran yang hebat, kemudian kepiawaian di dalam berperang, dalam memimpin dan lain-lainnya. Jadi bapak-bapak harus ngerti, kalau kita bertemu dengan apapun tantangan atau rintangan harus disesuaikan. Nih tak kasih contoh. Kalau Anda ketemu dengan orang yang lemah, Anda harus bisa menghadapi dengan lemah lembut kepadanya. Tetapi kalau Anda ketemu dengan orang yang menyerang, Anda harus bisa nangkis dan bisa menjatuhkan orang yang menyerang tadi itu. Ketika Anda ketemu dengan orang yang sakit, Anda harus bisa cara mengobatinya dan merawatnya. Ketika Anda ketemu dengan orang yang bodoh, Anda harus mampu bagaimana menjadikan dia tertarik belajar, dan Anda bisa menjadikan dia orang yang pandai. Begitu seharusnya. Jangan orang disamaratakan, harus kita lemah lembut. Ketika ketemu dengan preman, lemah lembut, tempilingan aku. Ketika ketemu dengan orang yang arogan, nggak apa-apa, kita harus ngalah. Kalau kepada orang fakir, miskin, orang yang lemah, kita harus menghadapi dengan lemah lembut. Tetapi kalau orang yang kurang ajar ketemu dengan maling, mari silakan, selamat datang wahai maling. Anda harus paham bagaimana caranya kita menghadapi rakyat. Karena itu nggak bisa kalau kita ini harus dijadikan satu. Wah ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya repot. Saya kok lihat orang Islam ini sendiri-sendiri sih. Pandai menyalahkan tapi tidak pernah mencarikan solusi. Saya tidak. Jadi kita ini jangan satu sisi. Kalau menilai, nih contoh, ada satu gerakan anarkis masuk misalnya ke tempat-tempat pelacuran, diobrak-abrik, misal nih. Sebagian lagi berkomentar, wah itu anarkis. Sebagian lagi menyatakan kita harus tegas. Seharusnya duduk bersama. Anda mau menghadapi siapa? Saya mau menghadapi orang-orang yang mau belajar, kayak Ustadz, biar diajari. Anda mau ngatasi apa? Saya ngatasi orang-orang yang sakit, dokter, biar ngatasi. Anda ngatasi apa? Saya mau ngadakan pengajian, kasih dai, mubalek untuk ngisi pengajian. Anda mau ngatasi apa? Saya ingin untuk supaya warung-warung itu ditutup. Ayo kerjasama dengan Satpol PP, kerjasama dengan polisi, tutup itu semuanya. Anda, loh enak kan jadinya. Enak jadinya kalau begitu tuh enak. Tapi ketika sendiri-sendiri, akhirnya saling menyalahkan, dan yang diuntungkan adalah orang yang melanggar ajaran Allah, orang yang maksiat kepada Allah.
Nah, sekarang saya mau tanya, perangi Nabi Daud dengan Jalut anarkis enggak? Loh tepat kalau begitu. Cuma jangan sendiri-sendiri mas, jangan berangkat sendiri ngobrak-ngabrik. Ada yang bertugas juga, ayo kerjasama. Lah kalau ada petugasnya kok masih tetap, ya berarti petugasnya harus diganti dengan petugas yang tegas. Berarti petugasnya main belakang. Lah kan ini udah, terus gampang. Gampang itu. Kemudian dari cerita ini bisa diambil faedah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu zayyana syaitan, zayyana lahumus syaitan, setan yang menipu sebenarnya. Jadi kadang-kadang Pak, dengarkan baik-baik ini. Iya, saya baca, saya ini sudah berdoa, tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mencari syarat ke Gunung Kawi, sugih. Hati-hati loh itu. Itu setan itu yang melakukan itu. Supaya kamu tidak beriman kepada Allah. Hah? Supaya kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan yang menghiasi. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Seakan-akan lek orang nglakoni itu sukses, berhasil, padahal itu perbuatan syirik kepada Allah. Padahal perbuatan itu adalah mengkufuri Allah. Lek gak ngene, engko akhirnya rohnya gentayangan loh. Subhanallah, ono sing ketok-ketoken. Ada yang ketok-ketoken karena setengah sampel ketok-ketoken jadinya. Menyebar tuh, delok. Ndak nglakoni gitu, akhirnya jadinya begini. Zayyana syaitan a'malahum. Karena itu ojo wedi babar pisan. Semenjak itu adalah bukan ajaran Al-Quran, bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut untuk Anda meninggalkan. Wedi engko lek ngene, wedi ngono gak ono sing wedi. Takutlah Anda menjadi hamba yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya. Jadi setan itu kadang-kadang ngekei kenikmatan, setan itu kadang-kadang. Ada satu cerita, Nabi menceritakan ini terakhir ya, supaya tahu kita bahwa setan itu menipu. Kurang ajar kadang-kadang nasihati loh setan itu. Apalagi kepada orang yang ekonominya lagi goncang. Ada satu orang yang dia tadi itu ahli ibadah. Kemudian mendapatkan informasi, di desa tetanggamu itu loh, ada orang-orang yang masih nyembah pohon. Masih nyembah pohon. Loh, beneran iya. Langsung diambil kapaknya. Jalan dia, tak tegur, saya akan robohkan itu pohon. Di tengah jalan dihadang sama setan. Setan ini berupa orang tua. Mau kemana? Mau merobohkan pohon. Merobohkan pohon apa? Itu ada orang menyembah pohon itu, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa kamu? Bukan tugasnya kamu itu. Biar sudah masing-masing. Biasanya saya ingin ngono kan, masing-masing gitu kan. Biar sudah. Yang masuk masjid, yang masuk biliar masuk biliar, yang mau mabuk, yang mau ngaji masing-masing katanya. Oh nggak bisa, nggak ada masing-masing, satu harus jadi orang soleh semuanya, harus jadi orang yang diridhoi oleh Allah.
Akhirnya nggak boleh kamu berbuat begitu. Siapa yang mau menghalangi? Saya. Eker-ekeran, tukaran. Terjadilah konflik, terjadilah pertikaian, tapi dibanting setannya. Banting langsung ditekuk, duduk, kasih pisau ada di lehernya. Mau mati kamu ya? Pak, damai. Damai, kata dia. Jangan menghalangi saya. Udah dilepas. Gini loh Pak, saya bukan menghalangi. Apa perlunya? Anda ini bukan nabi kok. Anda ini bukan tugasnya Anda. Ibadah aja Anda. Lagi kamu. Loh iya kan ini kan juga saya juga berhak untuk berbicara. Loh mau menghalangi? Ya tentu saya akan menghalangi. Ribut lagi, dibanting lagi. Ayo, mau mati kamu. Pak, damai. Dah gini Pak, gini. Kamu kan ahli ibadah. Kamu ini banyak wirid yang harus kamu lakukan. Lah Anda ini keluar begini berarti sudah meninggalkan ibadah kamu. Saya tahu kok Anda ini punya tanggungan besar. Perlu biaya besar. Gini aja Pak, biasa wong itu kepincut kalau gini nih. Gini aja, sudah Anda kembali. Anda berdakwah, Anda ngajar, nanti saya akan bantu setiap hari saya akan kirim duit 2 dinar kepada Anda. Lumayan, 2 dinar itu terlalu gede. 2 dinar saya kirim kepada Anda setiap hari. Anda kan bisa nanti ngasih makan keluarga, murid-murid Anda. Penting. Kalau bahasa sekarang tak sumbang pondokmu, madrasahmu. Biasanya kalau muni sumbangan masih haram gelem. Akhirnya orang ini mikir, lah Anda ini bukan nabi, kan ada nabi nanti yang ditugaskan oleh Allah. Udahlah, Anda pulang aja ibadah yang benar. Temen dah kamu, 2 dinar itu kamu kirim. Serius kamu akan menepati janji kamu ngirim kepada aku? Serius, sumpah, ayo, sumpah. Oh ya udah, iya juga sih Bu. Betulnya Nabi kalau ditugaskan oleh Allah selesai untuk membongkar itu. Ya sudah, tak tunggu lo ya, 2 dinar setiap hari. Iya, saya akan lebih tingkatkan aja ibadah saya. Pulang, taruh kapaknya. Pagi ada duit 2 dinar. Wah, ada kiriman. Bagus. Hari kedua datang, hari ketiga datang, hari keempat nggak datang. Loh, dikorohi aku, dikhianati. Emosi. Pertama berangkatnya karena Allah, kedua gara-gara 2 dinar ini, gara-gara duit ini. Ambil kapaknya, ngajar jadi, nggak bisa dipercaya itu orang. Di tengah jalan ketemu lagi, Pak mau kemana? Mau saya bongkar itu sekarang. Kurang ajar kamu, setan kamu. Anjir setan beneran. Saya akan bongkar. Mau merobohkan itu pohon ya, nggak akan bisa. Siapa bilang nggak bisa? Yang menghalangi saya bunuh. Saya menghalangi, ayo coba. Bertikai, orangnya dibanting. Dibanting sama si setan ini yang menyerupai orang tua tadi itu, duduk di atasnya mau ditikem. Ayo ngelamak okon. Mau mati kamu sekarang? Damai tadi. Berusaha lagi, tukaran lagi, kalah lagi. Saya mau tanya, 3 hari yang lalu kan kamu kalah sama saya. Kok sekarang saya kalah sama kamu ya? Kenapa? Tertawa setannya. Yang pertama, kamu tidak ada tendensi ikhlas membela, memberantas kebatilan karena Allah. Yang kedua, karena nafsu. Yo kalah be aku, aku setan gitu.
Karena itu jangan pakai nafsu. Kita targetnya adalah mengembalikan hamba ini ke jalan Allah. Ayo duduk bersama, dibagi tugas, karena itu contoh nih ya, alhamdulillah Pasuruan tidak ada. Di daerah lain banyak sweeping ada di Ramadan, banyak sweeping. Sebetulnya nggak usah sweeping. Kenapa? Semuanya polisi Satpol PP yang sweeping. Seluruh organisasi nggak boleh sweeping. Itu akan lebih bagus, aman jadinya. Kenapa? Yang bertugas yang sweeping. Enak kan? Nggak boleh sweeping, tapi tetap buka pelacurannya. Loh, orang akhirnya marah kalau model begitu. Karena itu di Pasuruan, alhamdulillah nggak ada sweeping. Kenapa? Polisi, aparat masih menjalankan tugas walaupun masih ono sing kebobolan, tapi yang jelas harus lebih ditingkatkan. Kita tidak kepingin seperti daerah-daerah lain ada sweeping. Kenapa itu semuanya bisa terjadi? Itu karena arogansi daripada orang-orang yang maksiat di bulan suci Ramadan, menodai bulan Ramadan, akhirnya memancing orang-orang untuk nafsu. Kita semuanya jangan melakukan itu, tapi kita meminta kepada aparat untuk memberantas itu semuanya. Kita mendukung aparat melakukan itu, akhirnya tidak terjadilah konflik dalam masyarakat. Mudah-mudahan insya Allah cerita-cerita ini akan bisa membuat kita semuanya menjadi orang yang dewasa, orang yang pandai, orang yang cerdas, dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mendapatkan barokah Al-Quran. Amin Allahumma amin. Setelah majelis ini insya Allah kita akan membaca doa bersama menghadap kiblat ya, semuanya menghadap kiblat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kita baca, wa kun radhi bima qaddaral maula wa dabbar wa la taskhat gadallah rabbil arsyil akbar. Jadilah kamu orang yang ridho terhadap apa yang telah Allah takdirkan, terhadap Allah yang telah atur bagi kamu. Jangan kamu murka, tidak setuju, marah dengan apa yang telah Allah tentukan. Tuhan yang menguasai arsy yang sangat besar. Kalau kamu ingin dapat ridho Allah, ya yang ridho dengan Allah. Gak perlu kamu, saya gak setuju kalau saya sakit. Setuju nggak setuju, kalau waktunya sakit ya sakit kamu. Kalau sudah kamu tadi itu ditakdir sakit oleh Allah, ya ridho, alhamdulillah, insya Allah untuk mengampuni dosa saya. Yo kamu berusaha untuk sehat dengan berobat sambil memohon kepada Allah. Kalau kamu tadi itu dikasih miskin, dijadikan orang yang fakir, alhamdulillah. Mungkin kalau saya kaya menjadi orang yang lupa kepada Allah, silahkan Anda bekerja lebih baik sambil mengharap mudah-mudahan Allah merubah keadaan yang fakir menjadi orang yang kecukupan. Kalau kamu tadi itu mendapatkan masalah, alhamdulillah, mungkin itu semuanya mengajari kamu supaya lebih dewasa dan pandai, dan diurusi itu masalah dengan harapan mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan solusi dan jalan keluarnya, sehingga Anda tidak menjadi orang yang murka, Anda menjadi orang yang ridho, dan disitulah Allah akan ridho kepada Anda. Kita berdoa bersama ada di luar, semoga doa kita diterima oleh Allah.